प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। कुछ हफ्ते पहला ਆਪਾਂ भगवान वाल्मीकि जी ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਚੀਲ ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਮਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਯੋਗਮਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮਿਸ਼ੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਬਚੇ ਹਨ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਜੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਭੋਗ ਜੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਜੁਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
इस करके हरेक महात्मा ने अपनी बाणी अंदर इस गल उपर जोर दिता है कि इस जामे विच आपां उस मालिक की बंदगी करके उस मालिक नाल मिलाप कर सकते हाँ। आपां विचार करांगे हुण दो चीज़ां साडे सामने हन। एक है पदार्थ नूं अपने पिछे लाउणा है, दूसरा है अपने मन नूं परमात्मा पिछे लाउणा है। जेकर पदार्थ साडे अनुकूल नहीं तां असीं उस तों सुख अते आराम नहीं लै सकदे। इस नूं आपां एक उदाहरण नाल समझ सकते हाँ। एक इंसान नूं प्यास लगी, उसदे पास जो पानी है वो उबलदा होया गर्म है। पीण वाला बनाउण लई उसनूं ठंडा करना पवेगा। भाव पदार्थ नूं अपने अनुकूल। दूसरे पासे प्यास लगी है पर पानी बर्फ बन चुका है। पीण वाला पानी बनाउण लई बर्फ नूं पानी दा रूप देना पवेगा। मन नूं परमात्मा दे अनुकूल करन तों जो साधन हन उन्हां दा जिक्र मालिक दे प्यारिਆਂ ने अपने अपने धार्मिक ग्रंथां दे अंदर कीता अते इस इंसान नूं याद कराया कि मनुख जन्म एक अनमोल तोहफा है जो बार बार इस इंसान नूं प्राप्त नहीं होवेगा। सतगुरु रविदास जी ने अपनी बाणी अंदर जिक्र किया, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अभिवेकी। अभिवेके तो भाव है विचार तो रहत, समझ तो रहत। दूसरी कड़ी विच सतगुरु रविदास जी ने फरमाया, राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेखे। सतगुरु रविदास जी दे दस्सण अनुसार जेकर इस इंसान नूं राजे इंद्र जिस जेड़ा स्वर्गां दा राजा आखदे हाँ उस तरह की अवस्था भी प्राप्त हो जावे, भाव दुनिया दे सारे सुख ते आराम प्राप्त इस इंसान नूं प्राप्त हो जाण जेकर इसने परमात्मा दी भगती जां उसदी बंदगी नहीं कीती तां ये सारा कुछ व्यर्थ है। इंसानी जामे दी महानता नूं समझण लई आपां एक होर उदाहरण दा आसरा लवांगे। एक किसान खेत विच कणक बीज रहा, कोई होर इंसान उस खेत दे नेड़ियों दी लंघ रहा सी। उसने उस जिमींदार भरा नूं पुछया कि आप इस सोने वर्गी कणक नूं मिट्टी विच मिलाई जा रहे हो, दसो की फायदा। पता जी उस जिमींदार भरा ने की आख्या, कहन लगा इसदा फायदा ये कि एक दाने तो अनेकां दाने हो जाने। ये मकसद है, ये परपज़ है इस सोने वर्गी कणक नूं मिट्टी विच मिलाउण दा। इस क्रिसमस दे दौर विच आपां अपने वड्डे वड्डे स्टोरां विच शॉपिंग करन जाइए तां की वेखदे हां कि समान नूं शेल्फां उपर बहुत वधिया तरीके नाल सजा के रखिया हुंदा है।
ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਖਣ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਗਾਨਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਖ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਪਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਬੈੱਡ ਕਹਿ ਲਓ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਤਮ ਪਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਆਤਮ ਪਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ? ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਧਨ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ
ਧਨ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ सतगुरु कबीर साहिब जी ने? कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, स्वासा खाली जात है, तीन लोक का मूल। भगवान वाल्मीकि जी ने सारी पृथ्वी की गल की, सतगुरु कबीर साहिब जी ने तिन्ना लोकां दी गल कीती। ये है इंसान दे जामे दी महानता दी गल। इस तो अगे चल के भगवान वाल्मीकि जी ने साडे लैवल ते आके बयान किया। की फरमाया भगवान वाल्मीकि जी ने? जेकर एक साह भी निसफल चली जावे ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਸ ਸਾਸ सिमरो गोबिंद दी ताकीद कीती है। संगत की जानकारी लिए मैं बेनती करा, अज दे इस वार्तालाप विच मेरे नाल हिस्सा ले रहे हैं भाई साहिब भाई करतार चंद जी सोहता। भाई साहिब जी भगवान वाल्मीकि जी की जय। गुरमुख प्यारिओ, जो खुराक असी खांदे हाँ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਭੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਾਂਗ ਸੀਤਲ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
दूसरी कड़ी विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया, इस तरह का कौन है जो संत दी संगत करके आनंद नूं प्राप्त ना होवे। भगवान वाल्मीकि जी ने संत दे संग दी गल करदे होए स्पष्ट किया कि चंद्रमा दियां किरणां सिर्फ बाहरली तपश नूं खत्म कर सकदियां हन, पर पूर्ण महात्मा दी संगत अंतशकरण दी तपश नूं मिटा दिंदी है। भगवान वाल्मीकि जी दसदे हन कि इसलिए यह परम उत्तम है। इस तो उत्तम होर कोई भी वस्तु इस दुनिया अंदर नहीं हो सकती। इस करके संत दा संग सब तो उत्तम है। गुरमुख प्यारिओ, संत किसे भेख दा नाम नहीं है। संत किसे विखावे दा नाम नहीं है। संत वो है जो बाहरी कर्म कांड दे अधीन नहीं होवेगा। इसे तरह ही संसार दे भरम नूं खत्म करन वाले गुरु अते शास्त्र मौजूद हन। जेड़ा इन्हां दी शरण विच नहीं आउंदा वो मूर्ख है। भाई साहिब जी, गुरबाणी दी सिੱਖਿਆ अनुसार आपां विचार करन दी कोशिश कीती कि मनुखी जामे दी महानता की है। ये जो लखां दी गिणती विच संगत अपनी वार्तालाप नूं सुन रही है, आप भगवान वाल्मीकि जी दी बाणी दे अनुसार संगत नूं की कहना चाहुंदे हो? हाँ जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह भैन जी अपनी वार्तालाप विच इशारा कर गए कि मनुखा जन्म बड़ी लंबी यात्रा तो बाद मिलता है। सवाल पैदा होता है कि ये किस वास्ते मिलता है। इस करके मिलता है कि आपां उस मालक दी बंदगी करके उस नाल मिलाप कर सकीए। गुरु घर ने अपनी बाणी अंदर एक जगह ते फरमाया कि आपां सारे ही जीव उस मालक दी बंदगी करते हाँ। सवाल हुण पैदा होंदा है कि उसकी बंदगी किस करके करते हैं। गुरु साहब ने जिक्र किया कि मन दे अधीन आके करते हैं। मन की करेगा? इस इंसान नूं बाहरी कर्म कांड नाल जोड़ देवेगा। बाहरी कर्म कांड की भगती आपां नूं उस मालक नाल नहीं मिला सकती। गुरबाणी की कसवटी अनुसार गुरु घर ने अपनी बाणी अंदर एक जगह ते फरमाया, जपो तां इक्को नामा अवर निराफल कामा। गुरु साहब दे दसण अनुसार धर्म दे सारे काम व्यर्थ हैं। कथा करनी व्यर्थ है, कीर्तन करना व्यर्थ है, सेवा करनी व्यर्थ है। ये सब कुछ क्यों व्यर्थ हैं? इस करके व्यर्थ हैं कि जिस तरह आपां आम भाषा विच आख लईए, लाड़े तो बिना बरात। जिस तरह बरात विच ब्राइड ग्रूम ना होवे तां वो बरात किन्नी भी सज धज के आवे अपनी शोभा नहीं पा सकती। इसे तरह बाहरी कर्म कांड प्रति आपां एक होर उदाहरण नाल इसनूं ज़्यादा समझ सकते हैं। जिस तरह भैन जी ने जिक्र किया कि भगवान वाल्मीकि जी की बाणी विचों जो कि निर्वाण प्रकरण दे सर्ग 37 पन्ना 83 विच दर्ज है कि उपदेश किया भगवान वाल्मीकि जी ने, वो परमात्मा सदा अनुभव तो प्राप्त होंदा है। इत्थे भगवान वाल्मीकि जी ने अनुभव शब्द की वरतों की है। इस करके आपां आख सकते हाँ कि बाणी हरेक महात्मा का अपना जाति तजर्बा
ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਤਮਦੇਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧੂਫ, ਦੀਪ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਭਾਵ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, 98% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ 2 ਜਾਂ 4% ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀਲ ਲੜਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਭੀਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਭੀਲ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ 26 ਸਾਲ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਭੀਲ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ।
ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸਨੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੀਰ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦ ਉਸ ਭੀਲ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਭੀਲ ਲੜਕਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਭੀਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀਲ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਤਮਦੇਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧੂਫ, ਦੀਪ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੈਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਲਾਹ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨ ਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਦ ਪਾਈ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਦ ਪਾਈ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਪਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਉੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਭਗਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਧਰਮਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਸਕਣ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਜੀ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਅੱਧ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੀ ਪਊਏ ਤੇ ਛਟਾਂਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਏ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮਨਾ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਹਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਮਦਾਸ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਪੰਥ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸਵਾਮੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੂਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ?
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਵਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਸਰਗ 7 ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਪ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧੂਏ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੀੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 300 ਜਾਨਵਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹਵਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਜੀ, ਆਮਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੱਗ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁੜ ਉੱਪਰ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਯੱਗ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਯੱਗ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਹ ਯੱਗਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੜ ਉੱਪਰ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਨਾ 102 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਚਪਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਛੀ ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋਂਸਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਸਰਗ 207 ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਛਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਗ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਟੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂਰਖ ਹਿਰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ।